ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਯੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀਰਤ ਗਵਾਤ ਹੈ ਰੂਪ ਬਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੀਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਾਵਨਾ ਪਰਿਆਰੀ ਪਰਮ ਕਾਰਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾਮ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕ ਪਾਵਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਜੋਤ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
हर देश के विच इसका जिहड़ा प्रकोप है बड़े जोरां दे नाल फैलिया होया है। पर अज असीं सारे गवर्नमेंट के रूल्स नूं फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और सानूं सारिआं नूं सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क सैनिटाइजर अपने हैंड वाश चंगी तरह करने चाहिए, क्योंकि जिहड़ा वायरस है जिन्नी असीं सावधानी रखांगे उन्ना ही असीं अपने देश नूं ते अपने परिवार नूं ते अपने आप नूं सेव लाइफ वधिया जीवन बना के रख सकते हैं, इनू वायरस को बचा के रख सकते हैं। अज साडा फर्ज बनदा अध्यात्मिक तौर दे उत्ते कि गुरबाणी फॉलो करना, गुरबाणी की चार धारा गुरु नानक साहब महाराज जी निर्भर की चार धारा अपने हिस्से दे विच किवें बसाउणा ते किवें असीं मार्ग दे उत्ते चलना, ये मनुख का कर्म है। संसार दे विच अज असीं देखदे हां बड़े कर्म कांड हो रहे हैं दुनिया दे उत्ते, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, दुनिया गुरु तो बेमुख हो गई, रास्ते छोड़ रास्ते जांदा सोई धक्के खांदा, जे सीता लीक ना टपदी ते राम की हस्ती दी सीता नूं लै जांदा। भगवान राम जी ने कहा सीता नूं कि आ लकीर ना टप्पी ते वो लकीर टप के भिक्षा भी पाउण लगी, रावण के लै गया तो 14 साल का वनवास कटना पिया। इसे तरह साध संगत जी कलगीधर पातशाह महाराज ने वचन किया कि जिहड़ा गुरसिख है ना गुरु वाला, वो शब्द रूपी जिहड़ा सानू सौंप के गए ने ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी 11वीं रोज कहते सिखा जे अपना सीस की भेंट करना तो गुरु के अगे शब्द दे के करना तो सतनाम। तेनों किते कच्चे कलियां दे कोल जाण दी भजन दी कोई लोड़ नहीं है। सो अज जिहड़ी चल रही लड़ीवार बड़े प्यार के नाल बड़े प्रेम संवेदनशील दे नाल तुसीं सारिआं ने बड़े प्रेम मुहब्बत दे नाल सरल करना कि गुरबाणी का जिहड़ा पैगाम है, गुरबाणी का जिहड़ा फलसफा है, गुरबाणी की फिलॉसफी बाबे नानक महाराज की फिलॉसफी, पंजवें जामे गुरु अर्जन साहिब महाराज की फिलॉसफी साडे मनुखी जिहड़ा मनुखी जीवन है ਉਹਦੇ ਤੇ लागू ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। जब सोचा जाए ना कि कोई भगत भाना जाना भगत नाम दे भगत बंगाल जी सपना जी भगत सैन जी भी कोई बन जूगा, सो दास की कोशिश है कि बन जाएगा, पर उन्हां वाली सोच उन्हां वाली रूहानियत सोच उन्हां वाली नॉलेज एक तर्क दे लॉजिक दे उत्ते जो ਅਸੀਂ ਸੌਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਖਾਂਗੇ 101% ਸੌਕੀ ਦੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ आपने सारे सरवण करने सत्संग जितना समा सतगुਰਾਂ की कृपा के द्वारा प्राप्त होया मन करके सरवण करना। हाँ जी
पंजे पातशाह महाराज की बाणी आप जी आनंद मान रहे हैं। सतगुरां दा संदेश जिहड़े दिल हीन जथा विपरा इत्थे विश्राम दे दिओ। अमर हीन जथा राज है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज फरमान करते हैं, कहते हे भाई, जिस प्रकार मत्थे दे उत्ते तिलक लाउंदे ने ना पंडित लोग ब्राह्मण लोग, कहते तिलक तो बिना जिहड़ा ब्राह्मण वो निष्फल है, क्योंकि उन्हें तिलक रोज लाउणा ही लाउणा। जिस प्रकार मत्थे दे तिलक तो जिहड़ा ब्राह्मण आ वो निष्फल है, वो संपूर्ण नहीं मनिया जाता। ओदी सारा इजाजत मिलती है कि तिलक लाउणा ही लाउणा है। महाराज कहते कि जिस प्रकार हुक्म दी समर्था तो जिहड़ा वांझा, जे राजा हो गया समर्था तो वांझा हो गया, तो राजा भी असफल है। वो निष्फल है। दिल हीन जथा विपरा, विपरा तुसीं सारे समझदे हो। विपरा कहंदे ब्राह्मण नूं, कई लोग पंडित नूं कह दिंदे ने, पर माफ करना साध संगत जी, जिहड़ा पंडित शब्द है, पंडित गद्दे झारी ला के पंडित, पंडित दा अर्थ होंदा विद्वान, पढ़िया लिखिया, ग्रेजुएट। वेदां दा शास्त्रां दा ज्ञाता होवे पंडित बनदा, और सिर्फ भी हो सकदा। वो गुरबाणी दा ज्ञाता भी हो सकदा। जिन्हां ने गुरबाणी को समझिया, गुरबाणी की ट्रांसलेशन कीती, गुरबाणी को फॉलो कीता, बाबे नानक जी दी निर्मल विचारधारा नूं दस्सिया लोकां नूं, सारी लोकाई दे अंदर संदेश दिता, वो पंडित है। भावें वो गुरमुख क्यों ना हो, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਲੱਗਦਾ। बड़े सारे कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਕਲ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਪਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਬ ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ ਤੇ ਹਿੱਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਨ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। परमात्मा सर्व व्यापक है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। जरे जरे अंदर पत्ते पत्ते दे अंदर आप परमात्मा विचर है। सिर्फ समझण दी लोड़ है। शास्त्र की
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਥਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਥਾ ਦੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਅਧੂਰਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਭਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਭਾਵ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਦੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ ਤਹ ਚਕ੍ਰ ਰੂਪੰ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ। ਇਸ ਚੱਚਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚੱਚੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸਮਾਦ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਖ ਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠੀ ਇਹਨੂੰ ਗਦਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਗਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਦਾ। ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਥੋੜੀ ਜਮਕ ਦੇਣੀ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਮਕ ਦੇਣੀ। ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਮ ਹੈ, ਸਿਆਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ। ਉਸਦਾ ਰੂਪ
अचरज है, अचरज है। महाराज कहते अचरज रूपम रहन, तो जम्मण मरने चक्कर तो ही रहते जम्मण अपने मरदा जेड़ा भाई वो जन्म मौत के चक्कर दे विच नहीं होता, वो तो पहला मोक्ष हो गया, अमर हो गया। अगे सब तो मानो फेर वचन करते हैं भाई साहब तेन पढ़ाया भी बड़े प्यार नाल, ध्यान देना तेन दसिया भी इत्थे विश्राम लाना, इत्थे जब इत्थे पढ़ जब दास पढ़दा सी, माफ करना, जब दास पढ़दा सी चार बार में पंक्ति ना किते विश्राम च फर्क रह जाना। दास ने ज्ञानी ने अगला दोबारा फिर दोबारा अगर पीड़ करवानी बाणी पढ़ी चल पक्की जाऊ जो दूसरे दिन को बाणी सुनानी ना ते फिर भी आती है फिर से सिटी बैठी इस वास्ते ध्यान दे विच रखिया करो सारे गाने ने। हां जी पढ़ो पूज मूज अपार गुण है नेत नेत थक वेदा, पूज मूज अपार गुण है चारे वेद, इहदे चारे वेदां दी गल है, इहदे चारे वेद बेअंत बेअंत आख बेअंत संत के महिमा देखना जाता है, देखता सुन है देखता बच्चा जेड़ी साध की महिमा महापुरुष की महिमा वो वेदां में तो बयान नहीं कर सकता, वो बयान क्या है, वो तो परमात्मा का रूप ने जेड़े उसके नाल जुड़े हुए ने परमात्मा दे नाल। कहंदे चारे वेद भी शास्त्र बहुत ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ग्रंथ पुरातन समय ਦੇ वेदां ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, वेदां ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਤਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, विचार मार्ग विचार सागर पढ़ाता, सारंग काव्य पढ़ाती, पावर सामरिक ग्रंथ पढ़ाता, हलुमा नाटक पढ़ाता, चाणक्य पढ़ाता, भाई गुलाब की धारा पढ़ाता, मीमांसा शास्त्र, पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, जिन्ने भी पुराण ने, चारे वेद, 18 पुराण, सारे स्मृतियां, भगवत पुराण, ये अज भी जिहड़ी सभ्य साडे संप्रदाय दे विच अज भी पढ़ाई जा रही है। दसवीं दी भी बाणी पढ़ाई जा रही है। कई टकसाल के सिंह भी सारे किताब के विधान के 5-4 ग्रंथ ने पढ़ते ने। पहला महापुरुष पढ़ाते होंदे सी, क्योंकि सिख नाम स्टूडेंट का जो अपनी सारी लाइफ सिखता ही रहता, जिन्ना भी ज्ञान मिल जाए, भावें गीता विच मिले, भावें बाइबल दे विच मिले, भावें कुरान मजीद दे विच मिले, सिख दा फर्ज है ज्ञान ग्रहण करना ते भरोसा अपने इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते रखना। बाणी बाणी गुरु है, बाणी विच बाणी बाणी सारे गुरबाणी कहे सेठ जन मानै, पर ताकि गुरु निस्तारे भरोसा गुरबाणी ते रखना।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੋ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੂਝ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਝੋਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ એનર્ਜੀ, ਐਸੀ ਵਿਰਪਾਵਰ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਬਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦਿਨ ਅਚੁੱਤ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਟਾਦਸ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਖਾਵੈ ਕਰਦੇ ਰਤਨ ਭਾਈ ਤੁਮ ਆਵੈ ਬਦ ਸੋਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਗੋ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੁੜੇ ਜੁੜੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਰਵਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਿਆ। ਉਦਿਆਨ ਵਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸਮਵੰਤੀ ਸਵਾਮ ਸਵਾਲ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸੁਬਾਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਾਠੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ 10 ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਕਾਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਪੜ ਲਾ ਕੇ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੰਨਾ, ਸਵਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਨ ਉਹਦੇ ਆਨ ਵਸਨ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਦਿਖਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਾਪਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਤੋਤੇ, ਗਧੇ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਕਰਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਤਾਮ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰਮ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸਕਰ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠੀ ਸਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਦਰਮ, ਮਦਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਰਾਬ। ਅभी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਖਮ ਸਥਾਨ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਤਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵਿਖਮ ਸਥਾਨ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਖੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਧਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਅੱਧਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਅੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਗਾ। ਦੇਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰਮ। ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲਾ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਲਾ। ਤੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਨ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਣ। ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਣ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠਣ ਥਾਂ ਕੀ ਮਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਕੱਠਣ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰਮ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ।
ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੀਤ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਪਰਮਾ ਅਹੰ ਫਾਸ ਤੀਖਣ ਪਟਨਾ। ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਕੀਤ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਪਰਮਾ ਭੈ, ਭੱਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇ, ਭੱਬੇ ਲੈਮਾ ਭੈ। ਮਹਾਨੀ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜਾਈ ਕੋਈ ਭਾਈ। ਕੀਤ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਪਰਮਾ ਅਹੰ ਫਾਸ ਤੀਖਣ ਪਟਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਾ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦਈਆ ਤੇ ਨਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਖਣ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੀਖਿਆਨ ਪੜਨਾ। ਤੀਖਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕੀਤ, ਕੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੱਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੀਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤਿੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਫਾਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੀਵੇ ਦਾ ਪੰਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਦ ਪਾਵਕ ਕੋ ਅਸਾਧ ਕੋਰਮ ਅਗਮ ਤੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਗਾ ਤੇ ਅਗਮ ਤੀਰ ਨਹਿ ਲੰਘਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡਿੱਗਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਭਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਭਜ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਜ। ਹਾਂਜੀ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭਨ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ,
ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਉਰੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਡੋਲੇ ਰੋਟੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਗੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਗਲੰਗਲੀ ਪੜਨਾ, ਸਗਲਿਆਂਗ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਗਲਿਆਂਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗੀਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੜੋ ਖੁਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰੰਗ ਮਧੁਰ ਨਾਮ ਕਿੰ ਹਿਰਦਿਅੰ ਗਤੂਮ ਵੈਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖੇ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਆ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖੈੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਿਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਮ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੰਦਰ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੁੱਖੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਪੀਮਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਲੱਖ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਨਵੰਤ ਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸੰਤ ਸਵਜਨ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜੱਜਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਤੇ ਆਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਠ ਸੁਲਝਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪਰਪੰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਈਟਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੌਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ, ਈਟਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ। ਗੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਦੇ ਗੀਤ
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਜੋ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਸਤਕ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ